Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB, Modern Literature, and we are discussing Alexander Pope's Rape of the Lock, and we are with the detailed discussion of Canto 2. We begin with Canto 2 and we'll go up to Canto 5 in today's class. Okay, coming to Canto 2, in Canto 1, நம்ம பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we were introduced to the two important characters. One is Belinda, the sophisticated life that she was living. And then we were also introduced to the Baron and his attempts to get the attention of Belinda. ஆனா பெலிண்டா மைண்டுக்குள்ளார பேரன் இருக்கான், ஆனா அவளால வெளியில சொல்ல முடியவில்லை. ஏன் அப்படின்னா அவ வாழ்ந்த சூழல் அவ்வாறு இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது we are introduced to the four kinds of spirits, and அதுல particularly we were having a detailed discussion of the sylphs. அதுல ஏரியல் பத்தி படிச்சோம். And then we were speaking about the various spirits which were in charge of the various parts of the ornamentation worn by Belinda. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் படிச்சோம். அப்புறம் ஏரியல்ஸ் வார்னிங் டு பெலிண்டா, அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தோம். நவ் அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பெலிண்டாவுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சேரியட் ரைட். த செகண்ட் ஒன் என்னது? What is the second most important thing that Belinda loved? Playing ombre game. Yeah, playing ombre, the card game. அப்போ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல வேந்திருக்கிறா ஏறக்குறைய 12 o'clock, and அந்த டாக், லேப் டாக், it actually tried to woke him with the bell 3 times, and அவ எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் Ariel and the sylphs, they were trying to hide the bullet Deyu, that is the box of gifts. But however, for a short period of time her eye was fixed on that, and then Ariel comes around and Ariel warns Belinda and to be very careful about the days happening, and she also warns Belinda about the man. அப்புறம் பெலிண்டா ரெடி ஆகி she is boarding a boat, and along with her there are other ladies and gentlemen who are moving towards Hampton Court Palace on river Thames. ரிவர் தேம்ஸ்ல அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. அங்க நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த நிறைய போட்ஸ்ல போறாங்க. அங்க போற இடங்கள்ல நமக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு போட்ல பேரனும் இருக்கான். எல்லாருடைய பார்வையும் யார் மேல இருக்கு அப்படின்னா பெலிண்டா மேல இருக்கு. அந்த பேரனுடைய கண்ணும் பெலிண்டா மேல இருக்கு. அண்ட் பெலிண்டாவுடைய அந்த ஃபேவரட் லாக் ஆஃப் ஹேரை கட் பண்றது தான் அந்த பேரனுடைய மெயின் எய்ம். Why was he thinking like that அப்படின்னா, Belinda was not responding to his love approaches. அதனால அவன் என்ன நினைச்சான், at least we can treasure something of Belinda. What is that something? The special thing about Belinda is her lock of hair. அதனால அதை எடுத்து ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ்வா வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது. இந்த எண்ணத்தை நிறைவு செய்வதற்காக, அதை ஆக்சுவலைஸ் பண்றதுக்காக அவன் என்ன பண்ணானா, இதுக்கு முன்னாடி he had fallen in love with many young girls, and those girls have also acted like Belinda. அதனால என்ன பண்ணா, அந்த பெண்களிடமிருந்து kerchief, pins, glow, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே என்ன பண்ணா, he had taken it away and he has preserved it. இப்போ என்ன பண்ணா, because his eye is fixed on Belinda, he made a prayer to the gods, and he also went to the extent of creating a sacrificial fire. ஒரு sacrifice fire கிரியேட் பண்ணி, அதுல இதனால் வரைக்கும் எதை ரிச்சஸ் நினைச்சோனோ, ட்ரெஷர் நினைச்சோனோ, அது எல்லாத்தையும் அதுல போட்டு கடவுளிடம் வென்றான். எப்படியாவது இந்த பெலிண்டாவுடைய ஹேரை கட் பண்ணும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் வராம நீங்க தான் காப்பாற்றணும் தெய்வங்களே அப்படின்னு வேண்டாம். அப்ப தெய்வங்கள் எல்லாம் என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா, that they will help the baron in the process, but regarding the consequence they were not ready to help the baron. இது வரைக்கும் நம்ம கேண்டோ 1ல இருக்கும். இப்ப கேண்டோ 2ல what are the major things that are available அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Are you with me, teachers? Yes, sir.
Sir, ஓகே, நமக்கு ரொம்ப அழகான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு கேண்டர் 2. என்ன அப்படின்னா, the sun was actually issuing forth the rival what is it issuing forth its beam. சூரிய ஒளியானது அந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல பட்டு அப்படியே ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. அண்ட் ஆப்போசிட்டா there is a rival beam from something or somebody. What is that rival beam to the sun அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the radiance that was coming from Belinda. சூரியனுக்கே டஃப் கொடுக்கிற அளவுக்கு அவளுடைய மேனி மினுமினுத்தது. That was a rival beam. And this beam, the சன்னுடைய beam வந்து it fell on the ripples in the river. அந்த அலைகள் மீது பட்டு அது என்னாச்சு, ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. அதே மாதிரி இந்த பெலிண்டாவுடைய இந்த காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருந்து, ஸ்கின்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளியானது அதுவும் பயங்கரமாக ஒரு காம்படிஷன் கொடுத்தது. And you find all the fair nymphs in the boat, in the various boats, their eyes were fixed on Belinda. பெலிண்டா மீதே இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா, பெலிண்டா அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகி. இப்ப பெலிண்டாவுடைய ஆர்னமெண்டேஷனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது, on her white breast, she is a white girl, rich girl, இப்போ white girl, and on her breast there was a sparkling cross. இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொஸ்டினா வந்தது. what was there on the white breast of Belinda அப்படிங்கும்போது there was a sparkling cross, and the sparkling cross might be the object of attraction for the Jew. They might kiss it. They may kiss it or may not kiss it. They might kiss it, but the infidels now non-believers, they adore it. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அந்த சிலுவை சுரூபத்தை அடோர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்க கொடுத்துருக்கிறாரு. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, now என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now the reaction of Belinda, when everybody's eye was fixed on Belinda, what type of girl was Belinda அப்படின்னா, Belinda did not have anybody as her favorite. பார்க்கிற எல்லாரையும் அலைய விடுற அளவுக்கு ஒரு அழகி. She will be casting a smile, she will be flirting with anybody and everybody, but she will not fix one man to be her partner. அந்த மாதிரி favors to none, to all she smiles extend. She will not favor anybody. ஒருத்தருடைய அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ண மாட்டா, ஆனா she will extend smile to anybody. But what is very sure of her அப்படின்னா, she will often reject, but she will not offend anybody. யாரையும் மனசையும் புண்படுத்த மாட்டா, ஆனா என்ன பண்ணுவா, பாலிஷா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிருவா. And look at the description of the character. ஹீரோயினை வந்து எபிக் ப்ரொபோர்ஷன்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். bright as the sun. ஒரு சன் வந்து எப்படி பிரைட்டா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவளும் பிரைட்டா இருந்தா. her eyes, the gazes strike அப்படின்னா, அவ பார்வையாலே எதிர்த்தா இருக்கவங்கள ஓங்கி ஒரு அடி அடிப்பா. அந்த அளவுக்கு கண்ணுடைய பவர் அதிகமா இருந்தது. unlike the sun, they shine all alike அப்படின்னா, இப்ப சூரியன் வந்து பாரபட்சம் பார்க்காமல் எல்லாரின் மீதும் கதிர்களை வீசுவதை போல அவ எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவா, ஒரு அழகான பார்வையோடு பார்ப்பாள். அந்த அளவுக்கு. and then what is there special அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there was graceful ease in her. She was the embodiment of grace, and there was sweetness, but there was only one weakness in her. The weakness was pride. She took pride in her beauty. Okay, and look at the girl. The girl is described as a nymph. She is described as a nymph-like beauty. ஒரு nymph வந்து எப்படி பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்களோ அந்த போல இவளும் இருந்தால். அதற்கப்புறம் அவருடைய ஹேரை பத்தி சொல்றாங்க பாருங்க. nourishing 2 locks. There were 2 locks of hair. இந்த பக்கம் ஒரு லாக், இந்த பக்கம் அப்படியே ஒரு சுருள், அப்படியே முடிய முன்னாடி இழுத்து விட்டுருந்தா. which gracefully hung behind in equal curls. அது curly hair அவளுக்கு இருந்தது. and well conspired to deck with shining ringlets the smooth ivory neck. அவளுடைய நெக் வந்து ஐவரி நெக், கொஞ்சம் நீட்டமா இருந்தது.
அதை மறைக்கும் அளவுக்கு அவளுக்கு 2 அழகான கேர்லி ஹேர் லாக்ஸ் இருந்தது. அண்ட் இந்த லாக்கை பத்தி சொல்லும் பொழுது அடுத்த லைன் ரொம்ப எல்லா லைனையும் நான் ஹைலைட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அவ்வளவு தூரம் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சில விஷயங்கள் ஹைலைட் பண்ண, மற்ற விஷயங்கள் நம்ம அப்படியே போகும்போது சொல்லிட்டு போவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, her curly hair acted as the labyrinthine in which those people who fell in love were hanging like slaves. அந்த முடிக்கு நான் அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் மீது காதல் வயப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அந்த முடியை பார்த்து காதல் வயப்பட்டார்கள். அந்த முடியில அவ எல்லாரையும் முடிஞ்சு வச்சுட்டா. முந்தானையில முடிஞ்சு வைக்கிற மாதிரி பெலிண்டா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த கூந்தலுடைய அந்த வளைவுகளில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தொங்கினான். அந்த அளவுக்கு. ஓகே. அண்ட் லுக் அட் த டிஸ்கிரிப்ஷன். அப்படியே அழகா சொல்றாரு, we men are the birds who are betrayed. அது வந்து ரொம்ப அழகான உறைவிடம்னு உள்ள போனா you get entangled and you will be not able to get out of that particular lock of hair. நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்லயும் ஒரு பயங்கரமான ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, திருவிளையாடல்ல, பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையான மனமா செயற்கையான மனமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டிமன்றமே நடந்தது. அப்படிதானே டீச்சர்ஸ்? பாண்டிய நாட்டு மன்னன் வந்து பெண்களுடைய கூந்தலை பத்தி அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கான். நாட்டு மக்களை காப்பாத்தணுமா அப்படின்னு யோசிக்காம, அதுக்கு யாரு வந்து ஹெல்ப் பண்ண வரணும், அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு சிவனே இறங்கி வரணும் புலவனா. அந்த அளவுக்கு பெண்களுடைய கூந்தலின் மீது ஒரு அபிவிருதமான ஒரு மோகம் என்பது இருந்தது. நவ் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. நவ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பேரன். Baron is described with the adjective adventurous, a man who loves taking risk. அவன் என்ன பண்றான், he was admiring the bright lock of hair. அவளுடைய bright lock of hair, அதாவது ஜொலி ஜொலித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த lock of hair பார்த்து ரசிக்கிறான். He saw, he wished, and to prize aspired. He saw, he wished, ரெண்டும் balanced statement, ஒரே மாதிரி கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளது. He saw, he wished. What is the figure of speech used here, teachers? What is the literary device used? he. ஒரு லைன்ல அடுத்தடுத்த கமாவுக்கு அப்புறம் வந்தாலும் சரி, அல்லது அடுத்தடுத்த லைன்ல வந்தாலும் சரி, there is it is called anaphora. Anaphora அப்படிங்கிற டெக்னிக்கா அழகா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. He saw, he wished. he அப்படின்னு வந்திருக்கு. He saw, he wished. அவன் பார்த்தான், அவன் ஆசைப்பட்டான். And he wanted to have the lock of hair as his aspired prize. இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான். He resolved to win it. He mediates the way. அப்படின்னா mediatesனா பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். By how? By what means அப்படின்னா by force to ravish or by fraud betray. அப்படின்னா ஒண்ணு ஃபோர்ஸ் பண்ணியாவது அதை வாங்கணும், அல்லது ஏதாவது ஃப்ராடு தானம் பண்ணியாவது அதை அவகிட்ட இருந்து அபகரித்து விட வேண்டும் என்று இந்த பேரன் வந்து பக்காவா பிளான் பண்ணான். And now look at the activities done by the baron. இந்த மாதிரி அவன் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணோன்னா எப்படியாவது இந்த லாக்க அவகிட்ட இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னு அவன் என்ன பண்ணான், Phoebus. What is Phoebus அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the god of light, god of prophecy, and god of poetry and music and healing, son of Zeus and Leto. இந்த Phoebus அப்படிங்கிற அந்த கடவுளிடம் இவன் என்ன பண்றான், he is making a petition. அப்படியே விண்ணை நோக்கி நிமிர்ந்து பார்த்து, கடவுளே, நான் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ செய்யறேன், உங்களுக்கு ஒரு பீடம் எழுப்புறேன். And this is the altar of love. And there, what did he do? Okay, on this altar he created a sacrifice fire. A sacrifice fire create பண்ணா, அந்த sacrifice firesல என்ன பண்ணா, இந்த மாதிரி ஃபார்மர் லவ் இருந்தது அவனுக்கு. அங்க அந்த கேர்ள்ஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த டிராஃபி, அந்த டிராஃபி எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சான். இதுக்கு எரி ஊட்டுவதற்கு என்ன பண்ணா அப்படின்னா, பில்லட் டூக்ஸ்னா
ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு, தட் இஸ் லெட்டர் பாக்ஸ், லவ் லெட்டர் பாக்ஸ். அதுல இருந்து லவ் லெட்டர்ஸ் எடுத்து வேற வேற கேர்ள்ஸுக்கு எடுத்த லவ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து he created a fire. Okay, he created a fire. ஃபயர்னா ஃபயர், எரிவூட்டி அந்த டிராஃபிஸ் எல்லாத்தையும் எரிச்சோன அந்த புகை போய் கடவுளர்களை மகிழ்வித்தது. Okay, and then he fell prostrate. அப்படியே முகம் குப்புற நெடுஞ்சாங்கடையாக விழுந்து கடவுளிடம் கெஞ்சி மன்றாடினான். என்னதுக்கு? அந்த முடியை எப்படியாவது எடுக்கிறதுக்கு என்ன உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு அவன் மன்றாடினான். அந்த கடவுளர்கள் என்ன பண்ணாங்க? ஓகே, the will is granted, but consequence எங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பான்னு அவங்க அந்த ஒரு ஒன் ஹாஃப் மட்டும் அவனுக்கு அந்த விஷ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், ஒன் ஹாஃப் மட்டும் விஷ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க, இன்னொரு ஹாஃப் எங்களுக்கும் சம்மதம் இல்லை அப்படின்னு கை கழுவி விட்டாங்க. ஓகே, நவ் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான், மற்றது எல்லாம் லாட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். எங்கெங்க அலிவிஷன்ஸ் இருக்கோ அங்க போயிடுவோம். என்ன அப்படின்னா, இப்ப இந்த பேரன் யோசித்து கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல superior by the head was Ariel. Ariel was the superior of all the sylphs, and this sylph என்ன பண்ணுச்சு? He called for a meeting of all the sylphs. He called e-sylphs and sylphids. அப்படின்னா all the sylphs, மேல் sylph, female sylph எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டது. நீங்க சொன்னீங்களே சார், sylphsனா ஸ்பிரிட்ஸ், அங்க மேல் ஃபீமேல் இருக்கா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, யங் அண்ட் ஓல்டு அப்படி எடுத்துக்கோங்க. He called all the ஃபீமேல், அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பிரிட்ஸையும் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுது? he is going to entrust several task. ஒவ்வொரு ஸ்பிரிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் எண்டோ பண்ண போகுது. are you there teachers? Yes sir. what is the work given? a work given வந்து ஒன்றும் இல்லை, எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் கிரவுனை காப்பாத்துறதுக்கு சோல்ஜர்ஸ் எப்படி கண்ணும் கருத்துமாக இந்த பிரிட்டன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நேஷனை காப்பாத்துறதுக்கு சோல்ஜர்ஸ் வந்து ரொம்ப அந்த பார்டர்ல ஃப்ரம் த கான்டினென்ட் அட்டாக் பண்ணாம, இந்த ஐலண்ட் கண்ட்ரிய, இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற ஐலண்ட் கண்ட்ரி அட்டாக் பண்ணாம எப்படி ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி. ஓகே, யூ நீட் டு கேர் ஃபார் பெலிண்டா, and Belinda here is equated to the British throne, the most coveted throne. அந்த பிரிட்டிஷ் த்ரோன்ல எப்படியாவது போய் அமர்ந்துடணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் போராடினாங்க. அந்த ஒரு போராட்டத்தை இங்க அலெக்சாண்டர் போப் வந்து அப்படியே என்ன பண்றாரு? parallel டிரா பண்றாரு. that is why this is called an epic. என்ன அப்படின்னா, who is Belinda? what does she symbolize அப்படின்னா, Belinda symbolizes what? அப்படின்னா Belinda symbolizes the country called England, and she symbolizes the throne of England, for which there were many internal powers and external powers vying. ஒரு சைட்ல மானர்க் இருந்தா, இன்னொரு சைட்ல பார்லிமெண்ட். who was to become the powerful person in the country? We know about English Civil War, the war that was fought between Charles the First and the parliamentary army. The parliamentarian army-க்கும் King Charles the One-க்கும் நடந்த சண்டை நமக்கு தெரியும். At the end, Charles the First was arrested, he was investigated, and then he was executed. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்ல டீச்சர்ஸ்? Yes sir. அப்ப ஒரு நேஷனை காப்பாத்துறதை போல நாம் பெலிண்டாவை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போகுது. அப்படி போகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஏரியல் வந்து இஸ் டெல்லிங் த வேரியஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் அபவுட் த ட்ரீம் தட் ஷீ ஹேட். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வந்தது. அந்த ட்ரீம் படி ஐ saw the many black omens that threaten the brightest fair. Look at the what is a binary opposites which are placed in the poem. Black, white. Who is the representative of black? The black force. அதனுடைய representative யாரு? Who represents black, or who represents evil in the mock epic, The Rape of the Lock?
Men. இப்படிதான். Is it men in general or baron? Baron, sir. Baron. Baron. Baron is used symbolically on the side of black. He is the representative of evil, and Belinda is on the side of light. அதனாலதான் அவளை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது there is a black woman, ஒரு கருப்பு ஆடு இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கருப்பு ஆடு the brightest fair என்ன பண்ண போகுது? மறைக்க போகுது. ஒரு டிராகன் நிலாவை முழுங்க போகுது, சூரியனை முழுங்க போகுது. அந்த மாதிரி இங்க நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்க போகுது. So he is speaking about the threat on Belinda, and he is telling all the spirits be watchful. Please be watchful. There is a dire disaster. ஒரு பெரிய disaster நடக்க போகுது. And there is going to be somebody who is going to take away something from Belinda by force. At an unexpected hour, யாரோ ஒருத்தர் வந்து பெலிண்டா கிட்ட தப்பா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. ஓகே, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. என்ன சொல்றாங்க அதுல பாருங்க. whether the nymph shall break Diana's law or some frail china jar receive a flaw. என்ன சார் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? Diana, who is Diana in Greek mythology? There is an allusion Goddess here. of hunting. Goddess of hunting. Goddess of hunting. In the goddess of hunting உடைய மேற்பார்வையில there will be many nymphs who will go out to hunt. அவளுடைய கமாண்ட கேட்டு அப்படியே நடப்பாங்க. ஒருவேளை அவளுடைய கமாண்ட கேட்டு நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? For violating Diana's law, those nymphs will be punished severely. The same thing will happen to the sylphs if they fail in their duty. அப்படின்னு யார் வந்து கமெண்ட் பண்றா? அலெக்சாண்டர் போப் கமெண்ட் பண்றா. Ariel is equated to Diana, and the rule given by Ariel is like the rule given by Diana. And if the rule is not fulfilled, like the nymphs who fail to fulfill the law or the order of Diana, the ones who fail to fulfill the law or order laid by Ariel will be punished. அந்த ஃபெயிலியர் இன் டியூட்டி அதுக்கு இன்னொரு அல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சைனா ஜார். யூ நோ அபவுட் சைனா ஜார்ல வாட் இஸ் சைனா ஜார்? வாட் இஸ் இட் நோன் ஃபார்? இட் இஸ் வெரி வெரி ஃப்ரெஜைல். அது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆனா அதுல ஒரு ஃப்ளா வர விட்டுட்டா, ஓகே, வாட் இஸ் த ஃப்ளா இன் த சைனா ஜார்? ஒரு கீரல். அப்ப என்ன சொல்றான்? who is now the China jar? The China jar is Belinda. அந்த சைனா ஜார்ல ஒரு சின்னதா ஒரு கீரல் விழுவதற்கு யாராவது காரணமாக இருந்தால் they will be very much punished. Did you follow this, teachers? எந்த அளவுக்கு வார்னிங் கொடுக்குது பாருங்க. and then என்ன பண்றாங்க? ஒரு ஃபர்ஸ்டே வார்னிங் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பிரிட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் இஸ் பீயிங் அசைன்ட். ஓகே, ஒவ்வொரு ஸ்பிரிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க்கை ஏரியல் அசைன் பண்ணுது. என்ன ஒர்க் என்ன இது பண்றாங்க பாருங்க. ஓகே, there is a spirit by name Zephyretta. Zephyretta, இதை நான் நம்முடைய மெட்டீரியல்ல போட்டிருக்க மாட்டோம், ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆயிருக்கும். Okay, Zephyretta will be in charge of the fluttering fan. அவ கையில வச்சிருப்பா ஒரு ஃபேன், அந்த ஃபேனுக்கு இன்சார்ஜ். தென் அவளுடைய இயர் டிராப்ஸ், அதுக்கு பிரிலாந்தே. அண்ட் மொமெண்டெல்லா will be taking care of the watch. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியல் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, அண்ட் கிறிஸ்பிசா will be the one who will guard the favorite lock of Belinda. பெலிண்டாவுக்கு பிடிச்ச அந்த ஒரு ஃபேவரட் லாக் ஆஃப் ஹேரை பாத்துக்கிற வேலை கிறிஸ்பிசா உடையது. அண்ட் ஏரியல் என்ன சொல்லுது? நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஐ வில் காட் த ஃபேவரட் லேப் டாக். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த லேப் டாக்? ஷாக் அப்படிங்கிறது. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது? ஒரு பெரிய கூட்டம் நிக்குது, ஒரு பெரிய ஆர்மி ஆஃப் இன்விசிபிள் ஸ்பிரிட்ஸ். அதுல ஒரு 50 பேரு பொறுக்கி எடுத்து கமாண்டோ ஃபோர்ஸ் உருவாக்குது. This commando force will be in charge of
த பெட்டிகோட் ஆஃப் பெலிண்டா. பெலிண்டா போடக்கூடிய அந்த பெட்டிகோட் உள்ளாடை, அதை பத்திரமா பாத்துக்கணும். ஏன்னா someone who wants to violate the virginity of பெலிண்டா first has to tamper with the petticoat. அதனால அந்த பெட்டிகோட், அந்த மேலாடை உள்ளாடை எல்லாமே இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் யூசிங் த வேர்ட் பெட்டிகோட். அதனால டேக் கேர் ஆஃப் த பெட்டிகோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் வார்ன் பண்ணுது. லைன் நம்பர் 123 இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வார்னிங். என்ன வார்னிங்? whatever spirit careless of his charge, if there be a spirit which is careless in carrying out the work, if somebody neglects his post, இந்த ஏரியால நின்னு வேலை பார்க்கணும், இந்த ஏரியாக்குள்ளார யாரையும் நுழைய விடக்கூடாது அப்படின்னா உன்னோட ஏரியா, அந்த டொமைனுக்குள்ளார யாராவது ஒர்க்கை நெக்லெக்ட் பண்ணாலோ இல்ல அந்நியரை உள்ளே அனுமதித்தாலோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there will be sharp vengeance and there will be sharp punishment for the sins. என்ன sins அப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டா இருக்கீங்க, பட் you will be put into vials, பாட்டிலுக்குள்ள உங்களை அடைச்சிருவேன். ஓகே, ஏன்னா ஆவிகளுக்கு பாட்டில்னா பயம். ஏன்னா உள்ள வச்சு மேல ஒரு நாப் போட்டு அடைச்சிட்டாங்கன்னா ஃபார் you guys the spirits have to be inside. நாம அதை பத்தி நிறைய படங்கள்லாம் பார்த்திருக்கோம். மைடியர் பூதம், மைடியர் குட்டி சாத்தான், அந்த மாதிரி படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாட்டில்களில் அடைபட்டு கிடக்கக்கூடிய பூதத்தை ஹீரோ வந்து எப்படியா வெளிக்கொண்டு வந்துடும், அதை தேடி ஒரு வில்லனும் இருப்பான். அதே மாதிரி இங்க வந்து வார்னிங் கொடுக்கறத பாருங்க. இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, நான் சொன்ன ஒர்க்கை சரியா நீங்க செய்யலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை? we will put you into vials or you will be transfixed with pins. பின்னுல உங்களை அடைச்சு வச்சிருவேன். லேடிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பின், சேஃப்டி பின். and then you will be plunged into lakes of bitter washes. ரொம்ப மோசமான acidic லேக்ல உங்களை கொண்டு போய் ஆத்திருவோம். or wedged all ages in பாட்கின்ஸ் eye. பாட்கின் அப்படின்னா அந்த குண்டூசி தலையில இருக்கும் இல்லையா, அதுக்குள்ளார உன்னை அடைச்சு வச்சிருவோம். or you will be put into gums and pomantus. அதுக்குள்ளார உங்களை போட்டு பனிஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு the various punishments are pronounced. he spoke this and then என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுடைய பொசிஷனுக்கு போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அவங்கவுங்க பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க. ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து அந்த ஹேர் கிட்ட தொங்குது, இன்னும் ஒரு ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து இந்த காது கிட்ட தொங்குது, அந்த நோஸ்ல ஒரு ரிங் போட்டிருக்காங்க, அது பக்கத்துல இருக்கு ட்ரெஸ். அவளை சுத்தியுமே ஒரு பெரிய ஆர்மி ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்பிரிட்ஸ் உலாவி கொண்டே இருக்கிறன. அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் வாட்ச்ஃபுல் and everybody is anxious and they are trembling, not knowing when the fate will step in. அந்த நேரம் எப்போது வரும் என்பதை குறித்து பதற்றத்தோடு எல்லா ஸ்பிரிட்ஸும் இருந்தன. Are you able to follow these teachers? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஏன்னா டீடைல்டு டெக்ஸ்ட்ங்கிறதுனால நம்ம இந்த இவ்வளோ டீடைல்ஸ் உள்ள போய் நம்ம இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாலும் இதுல இடையில நான் ஹைலைட் பண்ணாத ஒரு சில விஷயங்களும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம படிக்கும் பொழுது நீங்க இன்னொரு தடவை நான் சொல்லி கொடுக்குற வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்ல அந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற லைனுக்கு ஒவ்வொரு லைன் முன்னாடி 2 லைன் முன்னாடி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்களும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா லைன் பை லைன் சம்மரிஸ் அப்படிங்கிறது ஐ டோன்ட் திங்க் எவர் எக்ஸிஸ்ட். பட் முக்கியமான எல்லாத்தையுமே நான் ஹைலைட் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, நவ் there is a description of how the boat was traveling in Thames. and அந்த போட் வந்து அந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது? all the boats are traveling in Thames. they are traveling towards Hampton Court Palace. Hampton Court Palace, which was considered to be the place for high official meeting. Top secret meetings of Queen Anne were conducted in this meeting, in this particular Hampton Court Palace. ஓகே, அதாவது குவீன் ஆன் அப்படின்னு ஒரு குவீன் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய பிரைவி கவுன்சில் மீட்டிங், PRIVVY, பிரைவி அப்படின்னா chosen ministers, advisory committee போர்டுன்னு வச்சிருப்பாங்க. அந்த அட்வைசரி போர்டை என்ன பண்ணுவாங்க? சீக்ரெட்டா அந்த மென் எல்லாத்தையுமே இங்கதான் அசம்பிள் பண்ண சொல்லுவாங்க. they will have secret meeting
இதை வச்சு பென் ஜான்சன் wrote a play. What is the title of the play? For which he was also arrested. Its title, The Isles of the Dogs. The Island of Dogs. Yeah. ஏன்னா அந்த ராணிக்கு நன்றி விசுவாசம் உள்ள நாய்கள் எல்லாம் அங்கதான் குழுமியது அப்படின்னு மினிஸ்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ஆட்களை வந்து டாக்ஸ்ன்னு சொன்னார். Okay, he called the Hampton Court Palace as the Island of Dogs, and for which he was arrested. இப்ப இங்க நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்தை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. Okay, they were while going, they were on both the sides of River Thames. There were towering structures. ரெண்டு சைட்லயுமே பெரிய பெரிய டவர்ஸ் இருந்தது, பேலசஸ் இருந்தது. அப்ப அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே எல்லாரும் போறாங்க. And there was this Hampton Court Palace. In that palace, there is a historical reference. என்ன அப்படின்னா, Great Anna sometime took counsel and sometime she gathered there for entertainment. அங்க அந்த ராணியும் அந்த பிரபு குடும்பத்தை சேர்ந்த மக்களும் என்ன பண்ணாங்க? They came together, they entertained themselves. Particularly, they had the habit of taking tea during the course of their entertainment. அவங்க கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க, கேம்ஸ் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் டீ குடிப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த இடத்திற்கு யாரு போறா? பெலிண்டா and others, they are going. Okay, அப்படியே போகும்போது, yeah, it's half an hour. Yeah, let's stop here then.